Yes, it is postmodernism. Postmodernism is a breakaway from modernism. മോഡേണിസത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മാറി നടത്തമാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം എന്ന് പറയുന്നത്. എ ബ്രേക്ക് അവേ ഫ്രം മോഡേണിസം. The term is applied to the literature and art after World War II, when the Western morale was embittered by the experience of Nazi totalitarianism, mass extermination, threat of total destruction with atom bomb, the destruction of natural environment and overpopulation. So one thing that you should know is that postmodernism is a term applied to the literature and art after World War II. The term is applied to the literature and art after World War II, when the Western morale was embittered by the experience of Nazi totalitarianism, Nazi dictatorship, Nazi totalitarianism. കാരണം അടിക്കടിയുള്ള രണ്ട് വേൾഡ് വാർ, അതിനെ തുടർന്ന് ലോകമാകെ ഒരു വല്ലാത്ത അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അടിക്കടി വന്ന വേൾഡ് വാർ. സോ the Nazi totalitarianism, mass extermination, mass killing, പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിലല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പഴയ രീതിയിൽ വാളും ഒക്കെ എടുത്തുള്ള ഒരു യുദ്ധമല്ല, മറിച്ച് there is mass extermination, mass killing, threat of total destruction with atom bomb, total destruction with atom bomb. ആറ്റം ബോംബ് കൂടി പ്രയോഗിച്ചതോടുകൂടി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭാവി അത്ര സുരക്ഷിതമല്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോധം. So there is such a feeling all around. The destruction of natural environment and overpopulation. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം ഉണ്ടായി. അത് എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രതിഫലിച്ചു. That's what you have to understand. The Western morale was embittered by the experience of Nazi totalitarianism. Mass extermination, threat of total destruction with atom bomb, the destruction of natural environment and overpopulation. It includes skeptical interpretations of culture, literature, art, philosophy, history, economics, architecture, fiction, and literary criticism. Skeptical interpretation. Skeptical, doubtful. So everything began to be viewed with suspicion, distrust. Suspicion, distrust, doubt. These things are everywhere. Skeptical interpretations of culture. So there was an optimistic view of culture before. അപ്പോൾ ഈ കൾച്ചർ, ലിറ്ററേച്ചർ, ആർട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ നല്ല കാഴ്ചപ്പാടുകളായിരുന്നു മനുഷ്യന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഫിലോസഫി, ഹിസ്റ്ററി, എക്കണോമിക്സ്, ആർക്കിടെക്ചർ, ഫിക്ഷൻ, ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം. Now everything
is viewed with suspicion, doubt. There is mistrust of everything. എല്ലാം സംശയത്തോടുകൂടി വീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. മനുഷ്യന്റെ ഭാവി തന്നെ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് കരുതപ്പെട്ടു. It involves a continuation of the counter-traditional stand of modernism, but at the same time a break away from modernism. ഇപ്പോൾ മോഡേണിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ചാലഞ്ചഡ് ട്രഡീഷൻ, പാരമ്പര്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മോഡേണിസം നിലവിൽ വന്നത്. സോ ട്രഡീഷൻ വാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻഡ്, ചാലഞ്ച്. അപ്പോൾ ആ മോഡേണിസത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ഓൾസോ കണ്ടിന്യൂഡ്. Continuation of the counter traditional stand of modernism, but at the same time a break away from modernism. So postmodernism continued the counter traditional stand of modernism, but at the same time there is a break away from modernism. മോഡേണിസത്തിൽ നിന്നും തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം മുന്നോട്ട് പോയത്. So this is the situation. It's a break away from modernism. Postmodernism continued the counter-traditional stance of modernism. Modernism projects the fragmentation and decenteredness of contemporary world as tragic. It laments the loss of the unity and the center of life and suggests that works of art can provide the unity, coherence, continuity, and meaning that is lost in modern life. So, modernism projects the fragmentation and decenteredness of contemporary world as tragic. അപ്പോൾ ഈ ട്രഡീഷൻ, പാരമ്പര്യമായ രീതികളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മാറ്റമായിരുന്നു മോഡേണിസം എന്ന് പറയുന്നത്. മോഡേണിസം അത് സാഹിത്യത്തിലൊക്കെ അത് പ്രതിധ്വനിച്ചു. പഴയ രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു സാഹിത്യ രചനയല്ല ഈ മോഡേണിസം. ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്. ആ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലോ ഒന്നും മോഡേൺ ലിറ്ററേച്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ എ ഡീസെൻറ്റേർഡ്നെസ്, fragmentation, these were the characteristics of modernism and also postmodernism. Decenteredness, the thought that there is no center എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അരാജകത്വ അവസ്ഥ. There is no center. It laments the loss of the unity and the center of life. So there is a feeling that the center and unity are absent. ഇപ്പൊ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ ഒരു സംതിങ് ടു കൺട്രോൾ ആസ് ദ സെന്റർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് മോഡേൺ പോയട്രിയിലൊക്കെ പ്രതിധ്വനിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, W.B. Yeats
lines in the poem Second Coming. Things fall apart, center cannot hold. Mere anarchy is let loose upon the world. These are the lines in the poem. It reflects the modernist attitude. അതുവരെയുള്ള that belief in the center, belief in the center. മനുഷ്യർ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാശയം, അതിൻ്റെ ഒരു അഭാവം മോഡേണിസത്തിൽ കാണാം. Such poems of WBH like Second Coming reflect this attitude. When WBH sing, things fall apart, center cannot hold, he laments. അപ്പൊ ഈ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആശയം മനുഷ്യർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാശയം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ആശയങ്ങളും ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം മോഡേണിസം, അതുപോലെ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം, ഇതൊക്കെ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ അറിവ് നേടാൻ സാധിച്ചു. അതോടുകൂടി തന്നെ അവർ വിശ്വസിച്ച പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒക്കെയുള്ള വിശ്വാസം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അപ്പൊ മോഡേണിസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ലാമൻസ് ദീസ് ലോസ് ഓഫ് ദ യൂണിറ്റി ആൻഡ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ലൈഫ്. ഇറ്റ് ലാമൻസ് ദി ലോസ് ഓഫ് ദ യൂണിറ്റി ആൻഡ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ലൈഫ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു നഷ്ടത്തെ ഓർത്തുള്ള വിലാപം, അത് മോഡേണിസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട്, എന്നാൽ അത് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ മോഡേണിസത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. എ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ദ സെന്റർ വാസ് ഷേക്കൺ ഡ്യൂറിങ് ദി in modernism, this faith was shaken. But it laments the loss of the unity. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ഓർത്ത് വിലപിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് മോഡേണിസത്തിൽ ഉള്ളത്. And also the hope that it will come back. അപ്പോൾ മോഡേണിസവും പോസ്റ്റ് മോഡേണിസവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പെട്ടതിലുള്ള ഒരു വിലാപം പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിൽ ഇല്ല. മറിച്ച് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിലുള്ളത് അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ഇറ്റ് ഈസ് എ സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ദി ലോസ് ഓഫ് ദ യൂണിറ്റി ആൻഡ് സെന്റർ ഓഫ് ലൈഫ്. ഇറ്റ് സെലിബ്രേറ്റ്സ്, അതാണ് ജീവിത രീതി എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ, അത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നതാണ്. Thus Eliot laments that the modern world is an infertile wasteland, and the fragmentation, incoherence of this world is affected in the structure of the poem. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് WBHന്റെ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് എന്നുള്ള പോയത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ T.S. എലിയട്ടിന്റെ പോയം ദ വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് is another example. T.S. Eliot, വേസ്റ്റ് ലാൻഡ്. അതിലും ഈ ഒരു വിലാപമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ദ ലോസ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. ദ മോഡേൺ വേൾഡ് ഈസ് an infertile wasteland. The modern world is portrayed as a wasteland. ഒരു വേസ്റ്റ് ലാൻഡായിട്ട്
ഈ ലോകത്തെ കാണുകയാണ് ഈ poem, The Wasteland. Of this world and the fragmentation, incoherence of this world is affected in the structure of the poem. In the very structure of the poem, it is evident. അപ്പോൾ ഒരു സമഗ്രതയ്ക്ക് പകരം ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ. ഇപ്പൊ പണ്ട് വലിയ വലിയ കവിതകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചെറിയ ചെറിയ പോയംസ് ആണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. നോ കോംപ്രഹെൻസീവ് പോർട്രയൽ ഓഫ് ലൈഫ്. The fragmentation, incoherence of this world is affected in the structure of the poem. അപ്പോൾ മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ചിതറിയ a fragmented world is seen in this poem. It is evident in the very structure of the poem. However, the wasteland tries to recapture the lost meaning and organic unity by turning to Eastern cultures and in the use of Tiresias as protagonist. അപ്പോൾ മോഡേണിസ്റ്റ് പോയമാണ് ദ വേസ്റ്റ് ലാൻഡ്. അതില് ഈ ഒരു നഷ്ടമൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ശുഭപ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് കവിത അവസാനിക്കുന്നത്. ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു ദ ഈസ്റ്റേൺ കൾച്ചേഴ്സ്. കിഴക്കൻ സംസ്കാരം ഒക്കെ ഈ ലോകത്തിന് വീണ്ടും ഒരു നല്ല ഭാവി പ്രദാനം ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തോടെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് മോഡേണിസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഇറ്റ് ലാമൻസ് ദി ലോസ്. of the center, but there is the hope that there will be a solution. It will come back, that feeling. Modernism believes that coherence and unity is possible, thus emphasizing the importance of rationality and order. Now there is no order. Modernism laments the loss of the order, the loss of the center. അതാണ് മോഡേണിസം കാണുന്നത്, ഒരു പ്രതീക്ഷ പുലർത്തുന്നു. ബട്ട് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ആൻഡ് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം recognize and accept that it is not possible to have a coherent center. പക്ഷെ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിലാപം ഇല്ല, അത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. The loss of the, so the people are resigned to this loss. അതിന് തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. It is not possible to have a coherent center. There is never a center. Postmodernism even suggests that everything is disorder. Postmodernism even suggests that everything is disorder. ഡിസോർഡർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു ഓർഡർ, ഒരു സെന്റർ, അതിലുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ ആവശ്യമില്ല. There will never be a center. What is lost forever. So there is such a feeling in postmodernism. So postmodern suggests that everything is disorder. In postmodernism, fragmentation and disorientation are no longer tragic.
So in postmodernism, it is not a tragic. There is nothing to lament. വിലപിക്കേണ്ട ഒന്നായിട്ട് അതിനെ കാണുന്നില്ല. Fragmentation is the opposite of the comprehensive view of things. എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, കംപ്ലീറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള അതിന് നേരെ വിരുദ്ധമായ ആശയമാണ് ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Fragmentation. There is nothing complete, nothing perfect. So the local is celebrated instead of the universal. Fragmentation and disorientation are no longer tragic. Postmodernism, on the other hand, celebrates fragmentation. അപ്പോൾ ഈ നഷ്ടത്തെ ഓർത്ത് വിലപിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നഷ്ടത്തെ ആഘോഷിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുകയാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം എന്നത്. Postmodernism, on the other hand, celebrates fragmentation. It considers fragmentation and decenteredness, the situation where there is no center, as the only possible way of existence. So decenteredness is the only possible way of existence. Such a realization, such a recognition is there, and does not try to escape from these conditions. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിൽ ഇല്ല. ബട്ട് മോഡേണിസം തിങ്സ് ഓഫ് വേസ് ഓഫ് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദിസ് കണ്ടീഷൻ. Postmodernism attempts to overthrow the elitism of high art by adopting models of mass culture in film, television, newspaper and popular music. അപ്പോൾ മോഡേണിസത്തിന് മുമ്പും there is the distinction between high art and low art. High art and low art എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടേതായ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കഥകളി മറ്റ് കലാരൂപങ്ങളെക്കാളെല്ലാം മേലെയാണ് നമ്മൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത്. കഥകളിയെ ഓട്ടംതുള്ളലിനേക്കാളൊക്കെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ കഥകളി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെലിവിഷൻ സീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിലിം, ഇതിനേക്കാളെല്ലാം മുകളിലാണ് നമ്മൾ കഥകളിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ ഷേക്സ്പിയർ ഈസ് ഓൾസോ ഗിവൺ സച്ച് എ ഹൈ സ്റ്റാറ്റസ്. ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദി ഹൈ കൾച്ചർ, ഹൈ ആർട്ട് ആൻഡ് ലോ ആർട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വിഭജനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു വിഭജനം പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിൽ ഇല്ല എന്നാണ്. പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ട്രീറ്റ്സ് എവറിത്തിങ് alike. Postmodernism treats Shakespeare and a TV serial alike. സാധാരണ നമ്മൾ ഷേക്സ്പിയറിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ സ്ഥാനവും ബഹുമാനവും കൽപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിന് അങ്ങനെ കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് വളരെ പ്രകടമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സിലബസിൽ പോലും അത് കാണാം. ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 or 6 ഷേക്സ്പിയർ ടെക്സ്റ്റുകൾ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് പിന്നെ ഷേക്സ്പിയർ തന്നെ തള്ളിപ്പെട്ട് ഒരു പ്ലേയോ മറ്റോ പഠിക്കാനുണ്ട്. അത് തന്നെ ഓപ്ഷണലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ബൈ അഡോപ്റ്റിംഗ് മോഡൽസ് ഓഫ് മാസ് കൾച്ചർ ഇൻ ഫിലിം, ടെലിവിഷൻ, ന്യൂസ് പേപ്പർ, പോപ്പുലർ മ്യൂസിക് എല്ലാം ഒരുപോലെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. Postmodernism attempts to overthrow the elitism of high art
by adopting models of mass culture in film, television, newspaper and popular music. അപ്പൊ ഈ ഹൈ ആർട്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഷേക്സ്പിയർ ആണെങ്കിലും ഷേക്സ്പിയറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന അതേ ലാഘവത്തോടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സംഭവം, എവറിത്തിങ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് അലൈക്ക്. പോസ്റ്റ് മോഡേൺ വർക്ക്സ് ബ്ലെൻഡ് ലിറ്റററി genres, the serious and the playful, so that they cannot be classified. പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിന്റെ മറ്റു പ്രത്യേകത, പോസ്റ്റ് മോഡേൺ വർക്ക്സ് ബ്ലെൻഡ് ലിറ്റററി genres, the serious and the playful. സീരിയസ് ആൻഡ് ദ പ്ലേഫുൾ. അരിസ്റ്റോട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത്, എ ട്രാജഡി ഷുഡ് ബി എ കംപ്ലീറ്റ് ട്രാജഡി. ട്രാജിക് ആൻഡ് കോമിക് എലമെന്റ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മിങ്കിൾഡ്. അപ്പോ ഒരു ട്രാജഡിയിൽ കോമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ദ സീരിയസ് ആൻഡ് ദ പ്ലേഫുൾ, വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ട കാര്യത്തോടൊപ്പം തന്നെ സില്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രവണത നമുക്ക് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കൃതികളിലും കാണാം. പോസ്റ്റ് മോഡേൺ വർക്ക്സ് ബ്ലെൻഡ് ലിറ്റററി genres, the serious and the playful. There are literary genres, ഇപ്പൊ നോവൽ, പ്ലേസ്, അതുപോലെ ട്രാജഡി, കോമഡി, ഓഡ്, ലിറിക്ക്, എലിജി, അങ്ങനെ പല ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒന്നും കമ്പാർട്ട്മെന്റലൈസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്ഥിതി. പോസ്റ്റ് മോഡേൺ വർക്ക്സ് ബ്ലെൻഡ് ലിറ്റററി genres, the serious and the playful. The serious and the playful are blended. There is no hesitation to blend the serious and the playful. ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നിടത്ത് തന്നെയായിരിക്കും സില്ലിയായ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത്. In the works of writers like Samuel Beckett, accepted modes of thought and experience are subverted to reveal the meaninglessness of existence. സാമുവൽ ബക്കറ്റിന്റെ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഗോദോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലേ കണ്ടാൽ, പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള നാടകങ്ങൾ കണ്ട് ശീലിച്ച ആളുകളാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പോകും. സോ ദ മീനിങ്ലെസ് ഓഫ് ലൈഫ്, the meaninglessness of the world, the meaninglessness of the existence is represented in this play through meaningless dialogues and actions. In the works of writers like Samuel Beckett, accepted modes of thought and experience are subverted. പരമ്പരാഗതമായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട രീതികളെല്ലാം അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നു. It is subverted. Accepted modes of thought and experience are subverted to reveal the meaninglessness of existence. ഈ ജീവിതത്തിന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യാതൊരു സെൻസും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു നാടകത്തിലൂടെ അത് കാണിക്കുന്നു എന്നാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓർഡറോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്ലേ. Now, പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ the most important work,
is Jean-Francois Lyotard's The Postmodern Condition. ഈ പുസ്തകത്തോടെയാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം എന്നുള്ള ആശയം നിലവിൽ വന്നത്. The term postmodernism got its current sense with Jean-Francois Lyotard's The Postmodern Condition. With the publication of that book, this term got the current sense. Lyotard argues that no philosophy or political theory or narrative can be totalizing. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൾട്ട്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റവുമില്ല, ഒരു ദർശനവുമില്ല. നോ ഫിലോസഫി ഓർ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി. There is no philosophy or political theory in which we can put complete faith. Nothing is totalizing. ഒന്നും ഒരു സമഗ്രമല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നത്. മാർക്സിസ്റ്റ് ഐഡിയ ഓഫ് ക്ലാസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ പല വാദങ്ങളും നമുക്ക് കാണാം. മാർക്സിസം സമ്പൂർണമാണ് എന്ന രീതിയിൽ പല ആശയങ്ങളും ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊന്നും തന്നെ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് ഉള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിലുണ്ട്. മാർക്സിസ്റ്റ് ഐഡിയ ഓഫ് ക്ലാസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആൻഡ് ഇമാൻസിപ്പേഷൻ. മനുഷ്യ വിമോചനത്തിനുള്ള വഴി മാർക്സിസമാണ് എന്നുള്ള ആശയം. ഹെഗൽസ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി. ചരിത്രം. ഹി ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും നയിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ, അതാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹെഗലിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വളരെ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് എന്ന ഒരു ധാരണ ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഫ്രോയിഡ്സ് റെപ്രസീവ് സൈക്കോസിസ്, ഫ്രോയിഡ്സ് തിയറി ഓഫ് ദ അൺകോൺഷ്യസ് ആർ ടോട്ടലൈസിങ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ആശയങ്ങളൊന്നും തന്നെ ടോട്ടലൈസിങ് അല്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകും. They give very little space for alternative views of the world. കാരണം മറ്റു ആശയങ്ങൾക്കൊന്നും സ്പേസ് കൊടുക്കാത്ത ഒരു രീതിയാണ് ഇവക്കൊക്കെ ഉള്ളത്. They give very little space for alternative views of the world. In the age of computers and multinational corporations, new modes of knowledge emerged over which state or any dominant ideology may have little or no control. Knowledge becomes a commodity. This is the age of computers and multinational corporations. This is the age of internet. അപ്പോൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇതിന്റെ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഒക്കെ വരവോടുകൂടി സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോളേജ് ഹാസ് ഗോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രാജാവിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരിക്ക് തീരുമാനിക്കാം പ്രജകൾ എന്തൊക്കെ അറിയണം, പ്രജകൾ എന്തൊക്കെ അറിയാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് അതില്ല. There is chance to know everything. അപ്പോൾ നോളജ് ഹാസ് ഗോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. The state has lost its control over the knowledge. In the age of computers and multinational corporations, new modes of knowledge emerged over which state or any dominant ideology may have little or no control. അപ്പോൾ അറിവിനെ തടുക്കാൻ ഇന്ന് സാധ്യമല്ല. നോളജ് has become a commodity. Resistance to grand narratives.
The modernist belief in order, stability, and unity is what the postmodernist thinker Lyotard calls a meta-narrative. അപ്പോൾ ലിയോട്ടാർഡ് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തെ വിളിച്ചത് ഇൻക്രെഡുലിറ്റി ടു മെറ്റാ നറേറ്റീവ്സ് എന്നാണ്. ഇൻക്രെഡുലിറ്റി ടു മെറ്റാ നറേറ്റീവ്സ്. ഇതിലൊക്കെയുള്ള ഇൻക്രെഡുലിറ്റി, അവിശ്വാസം. മോഡേണിസം വർക്ക്സ് ത്രൂ മെറ്റാ നറേറ്റീവ്സ് ഓർ ഗ്രാൻഡ് നറേറ്റീവ്സ് while postmodernism questions and deconstructs മെറ്റാ നറേറ്റീവ്സ്. എന്താണ് മെറ്റാ നറേറ്റീവ്സ് എന്ന്? In postmodernism, we can see a resistance to grand narratives, what Lyotard famously called incredulity to meta-narratives. Meta-narrative. What is a meta-narrative? A meta-narrative is a story a culture tells itself about its beliefs and practices. For example, India tells itself that it is a democratic and secular country. So, meta-narrative. Meta-narrative is a story a culture tells itself about its beliefs and practices. For example, India tells itself that it is a democratic and secular country. ഇന്ത്യ ഒരു സെക്കുലർ കൺട്രിയാണ്, ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയാണ് എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ വിശ്വാസം ഒരു മെറ്റാ നറേറ്റീവാണ്. മെറ്റാ നറേറ്റീവാണ്. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫാൾസ്ഹുഡ്. It is actually a falsehood to say that India is a democratic and secular country. Though there are numerous anti-democratic, anti-secular factions and practices in India. ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിലും ശരിക്കും പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഈ ആന്റി ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഘടനകളും വിഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. മേജർ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിനെയൊക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അവരിൽ പലരും ഈ ഡെമോക്രസിയൊന്നും അംഗീകരിക്കാത്ത, ഡെമോക്രസിയെ അട്ടിമറിക്കണമെന്ന് ഒരു ഹിഡൻ അജണ്ടയുമായി നടക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ ആന്റി സെക്കുലർ ഫാക്ഷൻസ്, മതേതരത്വം, മതേതര രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത്, പക്ഷേ ആരൊക്കെ ഈ മതേതരത്വത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? മതേതരത്വത്തെ ഏത് സമയവും അട്ടിമറിക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട്. ഫാസിസത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫാസിസ്റ്റ് ഐഡിയാസ് നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫാൾസ്ഹുഡ് ടു സേ ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ഈസ് എ ഡെമോക്രാറ്റിക്. ഡെമോക്രസി ആൻഡ് സെക്യുലറിസം ആർ മെറ്റാ നറേറ്റീവ്സ്. India makes itself believe the falsehood that it is a democratic secular country. Democracy and secularism are thus meta narratives. അപ്പോൾ ഫ്രാൻസ്വ ലിയറ്റാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കണ്ടീഷൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ he calls it postmodernism an incredulity to meta narratives. ഈ മെറ്റാ നറേറ്റീവ്സ്, ഇത്തരം ആശയങ്ങളെയൊക്കെ സംശയത്തോടെ കാണണം എന്നാണ്. ഇൻക്രെഡുലിറ്റി ടു മെറ്റാ നറേറ്റീവ്സ്. ഇൻ ഷോർട്ട്, മെറ്റാ നറേറ്റീവ്സ് ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ബട്ട് untrue conceptions of a society and culture. ഈ മെറ്റാ നറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് they create and propagate grand but untrue conceptions. തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണകളാണ് അവ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. മെറ്റാ നറേറ്റീവ്സ് ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് but untrue conceptions of a society and culture.
These include a society's dependence on such concepts as objective truth, progress, order, and unity. ഇത്തരം ആശയങ്ങളിലൊക്കെ സമൂഹം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ട്രൂത്ത്. Actually, there is no objective truth. Truth is subjective. Progress, order, and unity. The society always puts faith on such concepts. Postmodernism understands that grand narratives hide, silence, and negate contradictions. അപ്പൊ ഇത്തരം മെറ്റാ നറേറ്റീവ്സിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം അത് മറ്റുള്ള എതിർ ശബ്ദങ്ങളെ നിശബ്ദമാക്കുന്നു എന്നാണ്. സൈലൻസ് ദി ഓപ്പോസിഷൻ. ദി ഗ്രാൻഡ് നറേറ്റീവ്സ് ഹൈഡ്, സൈലൻസ് ആൻഡ് നെഗേറ്റ് കോൺട്രഡിക്ഷൻസ്. അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളെ എല്ലാം നിശബ്ദമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. സൈലൻസ് ആൻഡ് നെഗേറ്റ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ, ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ഇൻഹറന്റ് ഇൻ എനി സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ പൊതുവായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണോ അതിനെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കാനോ ഒന്നും അനുവദിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ഫേവേഴ്സ് മിനി നറേറ്റീവ്സ്. പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ഫേവേഴ്സ് മിനി നറേറ്റീവ്സ്, പെറ്റി നറേറ്റീവ്സ്. ഈ സമഗ്ര ദർശനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള കവിതകള്, സൃഷ്ടികൾ, അതിന് പകരം മിനി നറേറ്റീവ്സ്, അതാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം സ്വീകരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ഫേവേഴ്സ് മിനി നറേറ്റീവ്സ്, പെറ്റി നറേറ്റീവ്സ്. പെറ്റി നറേറ്റീവ്സ് വിത്തൗട്ട് പ്രിറ്റൻഡിങ് യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ആൻഡ് ഫൈനാലിറ്റി. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിൽ നമ്മൾ ഈ വലിയ വലിയ പോയംസും കാര്യങ്ങളൊന്നും വായിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ചെറിയ they always encourage petty narratives, mini narratives, and all which does not pretend to be universal and final. It does not pretend to be universal and final. So what is local is celebrated. What is local and local is celebrated. It has no pretension to universality or finality. Postmodernism realizes that history, politics, and culture are grand narratives of the power wielders. എല്ലാം സംശയത്തോടെ തന്നെ നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും. ഉദാഹരണത്തിന് ഹിസ്റ്ററി ഈസ് നെവർ ട്രൂ. ചരിത്രം എഴുതുന്നത് ഭരണാധികാരികളുടെ ആശീർവാദത്തോടെയൊക്കെയാണ് ചരിത്രം എഴുതപ്പെടുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഫാൾസ്ഹുഡ്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൈ. Grand narratives of the power wielders. Those who have power decide how history should be written, which comprise falsehoods and incomplete truths. Postmodern thinking opts for the fragmented, anecdotal, and the marginalized. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കവിതകളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, അത് ഒരിക്കലും പഴയതുപോലെ മഹാകാവ്യങ്ങളല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കവിതകളൊക്കെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും. ദ ഫ്രാഗ്മെന്റഡ്, നെവർ കംപ്ലീറ്റ്, അനക്ഡോട്ടൽ ആൻഡ് ദ മാർജിനലൈസ്ഡ്. So there was a belief that every subject is not fit for poetry. എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും കവിതയ്ക്ക് യോജിച്ചതല്ല എന്ന് കരുതുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ കലയ്ക്ക് യോജിച്ചതല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത് മാറി. ഇപ്പൊ കുമാരനാശാൻ വീണപൂവ് എന്ന് പറയുന്ന
എന്ന കവിത. സാധാരണ പണ്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കവിത ആരും എഴുതില്ല. വീണ പൂവ്, വീണ് കിടക്കുന്ന പൂവിനെ കുറിച്ച് കവിത എഴുതിയ ഒരു വലിയ മാറ്റമാണത്. പോസ്റ്റ് മോഡേൺ തിങ്കിങ് ഓപ്റ്റ്സ് ഫോർ ദ ഫ്രാഗ്മെന്റഡ്, anecdotal and the marginalized. Instead of grand totalizing narratives, we have small local narratives. Postmodernism has affinity with post-structuralism in its emphasis on language. ലാംഗ്വേജ് സംബന്ധമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം കാണാം. എഫിനിറ്റി വിത്ത് റിലേഷൻ വിത്ത് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം in its emphasis on language. It believes in the idea that meaning is unfinalizable. Meaning is unfinalizable. Nothing exists outside language. പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിന്റെ ആശയങ്ങളാണ്. ലാംഗ്വേജ് ഈസ് അൺഫൈനലൈസബിൾ. When you when I told you about Lacan, I have told you about the signifiers and signified, signifier and signified. Signifier never reaches the signified. According to the post-structuralist view, signifier never reaches the signified. There is no final meaning. There is no final meaning. Unfinal. Meaning is unfinalizable. Meaning is unfinalizable. അന്ന് ഞാൻ കാറ്റ്, ഡോഗ്, ഈ പേരുകളെല്ലാം എന്താണ്? ഏകപക്ഷീയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. So the meaning is unfinalizable. Through these names, we will never reach the meaning, or to the object we will never reach. Postmodernism has revolutionized the concept of language. Modernism considered language a rational, transparent tool to represent reality and the activities of the rational mind. മോഡേണിസത്തിന് ഈ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് നല്ല കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇറ്റ് കൺസിഡേർഡ് ലാംഗ്വേജ് എ rational, transparent tool to represent the reality and the activities of the rational mind. Here, signifiers always pointed to signifiers. In modernism, they believed that the signifiers always pointed to signifiers. But in postmodernism, however, there are only surface, no depths. A signifier has no signified here because there is no reality to signify. Signified എന്നൊരവസ്ഥ ഇല്ല. In postmodernism, a signifier will lead to another signifier. We will never reach the signified. അതാണ് ഈ പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിന്റെ ആശയം. അതാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നോ ഡെപ്ത്, ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല, എല്ലാം ഒരു സർഫസ് നോളേജ് മാത്രം. അതും പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സിലബസ് തന്നെ അതിന് പലപ്പോഴും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും. ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിനല്ല, മറിച്ച് സർഫസ് നോളജ്, അതിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് വിത്ത് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റം, the character of the syllabus has changed. In literary and cultural theory, postmodernism's greatest contribution has been to collapse the distinction between high and low culture. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഹൈ ആർട്ട് അതുപോലെ ലോ ആർട്ട്, ആ ഒരു വിഭജനം ഇല്ലാതായി. Postmodernism treats the shopping mall, a television show, advertisement poster and Shakespeare is equally important. പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിന് സമയത്തോടെ ഇതെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്.
an advertisement poster, ഷോപ്പിംഗ് മോൾ, ടെലിവിഷൻ ഷോ, ഷേക്സ്പിയർ എല്ലാം ഒരേ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് സംസാരിക്കുക. Genre mixing and collapsing categories are favorite postmodern devices. നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഷോണർ മിക്സിംഗ്. സാഹിത്യത്തിലെ കലയിലെ വിവിധ ശൈലികൾ അതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ഷോണർ മിക്സിംഗ് ആൻഡ് കൊലാപ്സിംഗ് കാറ്റഗറീസ്, കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഈസ് കൊലാപ്സ്ഡ്. മാർക്കേസ്, റുഷ്ദി, ബാത്തൽമി etc. are great postmodern thinkers. They are great postmodern writers also. Marquez, Rushdie, Barthelme. The mix of genres, the rich mix of street culture with the high culture like Shakespeare are features of their works. The characteristics of postmodernism. Refusal to accept any system of thought or theory as universal. പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിന്റെ പ്രധാന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒന്ന്, ഒരു സിസ്റ്റത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിയറിയെയും പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. റിഫ്യൂസൽ ടു ആക്സെപ്റ്റ് എനി സിസ്റ്റം ഓഫ് തോട്ട് ഓർ തിയറി ആസ് യൂണിവേഴ്സൽ. അങ്ങനെ സാർവത്രികമായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആശയം ഇല്ല എന്നാണ്. എ പ്രിഫറൻസ് ഫോർ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഓവർ യൂണിറ്റി. സമഗ്രതയെക്കാളും പ്രിഫറൻസ് ഫോർ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ. Preference for fragmentation over unity, the anecdote over the epic. ഇതിഹാസങ്ങൾ ഒന്നും രചിക്കപ്പെടുന്നില്ല, അതിന് പകരം ചെറിയ ചെറിയ പെറ്റി നറേറ്റീവ്സ്. ദ അനക്ഡോട്ട് ഓവർ ദി എപ്പിക്. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കവിതകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിന്ത മാത്രമായിരിക്കും ചെറിയ ഒരു കവിത രൂപപ്പെടുന്നതെന്നാണ്. There is no creation of epic. The blurring of boundaries between high and low culture, like I already told you, ഇത്തരം ബൗണ്ടറീസ് ഒക്കെ ഇല്ലാതാവുന്നു. An interest in the surface rather than in the depth. No deep knowledge. No interest in deep knowledge. An indifference to order, organization and tyrannical coherence. Indifference to order. ഒരു അടുക്കും ചിട്ട അതിനോടൊന്നും താല്പര്യമില്ല എന്നാണ്. Indifference to order, organization and tyrannical coherence. For many postmodern authors, irony, playfulness and black humor were the hallmarks of their style. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ റൈറ്റേഴ്സ് പലപ്പോഴും ഐറണി, പ്ലേഫുൾനെസ്, ബ്ലാക്ക് ഹ്യൂമർ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഒരു പരിഹാസ്യമായ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കോമിക്കായ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിച്ച ഒരു സ്റ്റോറി, ഒരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛന്റെ മരണം വളരെ കോമഡി ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആണ് they are the hallmarks of their style. അപ്പോൾ ഒന്നിനും വലിയ ഗൗരവം കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ്. Post-modern writers treat very serious subjects like a world war, Cold War, etc. ironically and humorously. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പോലും ഒരു തമാശ രീതിയിലായിരിക്കും ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ്. വേൾഡ് വാർ, സച്ച് ഗ്രേറ്റ് സീരിയസ് സബ്ജക്ട്സ് ലൈക്ക് വേൾഡ് വാർ. അതുപോലെ കോൾഡ് വാർ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്നാണ്. അമേരിക്ക, സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തമ്മിലുള്ള ഒരു ശീത സമരം ഉണ്ടായിരുന്നു, കോൾഡ് വാർ.
സച്ച് സബ്ജക്ട്സ് ആർ ട്രീറ്റഡ് ഐറോണിക്കലി ആൻഡ് ഹ്യൂമറസ്ലി. ഇപ്പോ ഒരു കവിത, ഒരു പുതുകവി എഴുതിയ കവിത, അതിന്റെ തുടക്കം തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ അപ്പൂപ്പന്റെ എന്ന് പറയാ മുറിയില് അപ്പൂപ്പന് കിട്ടിയ വലിയ അവാർഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. അത് കണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് തലയറഞ്ഞ് ചിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൂപ്പൻ വളരെയധികം ഗൗരവത്തിൽ കാണുന്ന ഈ മെഡലുകളും രാജാവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സാധനങ്ങളും ഇതൊക്കെ അത് കണ്ട് ഞാൻ തലയറഞ്ഞ് ചിരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം പുച്ഛിക്കുന്ന ഒരു സോ എവറിത്തിങ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ironically and humorously. They combine elements of previous genres and styles of literature to create a new narrative voice. They combine elements of previous genres and styles of literature to create a new narrative voice. പഴയ imitating the styles of a previous period to create a new narrative voice. ഉദാഹരണത്തിന് നാദിർ ഷായുടെ ഒരു സിനിമാ ഗാനം, അത് മറ്റ് നേരത്തെയുള്ള വളരെയധികം ഹിറ്റായിട്ടുള്ള പാട്ടുകളുടെ ലൈൻസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗാനം. അപ്പോൾ അത്തരം combine elements of previous genres and styles of literature to create a new narrative voice. ഇതുപോലെ പഴയ സാഹിത്യ രൂപങ്ങൾ, സ്റ്റൈൽസ് അതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് to create a new narrative voice. ഒരു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ റൈറ്ററാണ് തോമസ് പിഞ്ചൻ. uses elements from detective fiction, science fiction and war fiction, songs and pop culture. ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. He writes, Thomas Pynchon writes, using elements from detective fiction, science fiction, war fiction, songs and pop culture. Detective fiction, science fiction, war fiction, ഇതിന്റെ എല്ലാം using elements from all these. Thomas Pynchon writes. An example of postmodern. Magical realism is another important postmodern technique. Magical realism. What is magical realism? It is the introduction of fantastic or improbable elements into a narrative that is otherwise normal. Introduction of fantastic or improbable elements. അസംഭാവ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു നറേറ്റീവില് ഉൾപ്പെടുത്തുക, അതാണ് ഈ മേജിക്കൽ റിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ടെക്നിക്. സിമുലാക്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഫിലോസഫർ ബോഡ്രിയാർഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആസ് ബോഡ്രിയാർഡ്. The French philosopher Baudrillard has conceptualized the postmodern surface culture as a simulacrum. Simulacrum എന്ന് പറയുന്നത് it means a false image. A simulacrum is a virtual or fake reality simulated or induced by the media or other ideological apparatuses. The French philosopher Baudrillard, അദ്ദേഹമാണ് ഈ സിമുലാക്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. സിമുലാക്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മീഡിയകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് ആണ്.
അതിന് ചിലപ്പോൾ സത്യവുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല. വാട്ട് ദ മീഡിയ വാണ്ട്സ് us to know. നമ്മൾ എന്തറിയണം, എങ്ങനെ അറിയണം എന്നൊക്കെ മീഡിയാസ് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഈ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആണ്, തെറ്റായിട്ടുള്ള ഈ വ്യൂ ആണ് സിമുലാക്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രഞ്ച് ഫിലോസഫർ ബോഡ്രിയാർഡ് who conceptualized the postmodern surface culture as a simulacrum. A simulacrum is a virtual or fake reality simulated. Simulated means imitated or induced by the media or other ideological apparatuses. A simulacrum is not merely an imitation or duplication. It is the substitution of the original by a simulated fake image. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ വാർത്തക്ക് പകരം തെറ്റായ വാർത്ത അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക, ശരിയായ വാർത്ത നമ്മിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കുക. അതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ by a fake image. Substitution of the original by a fake image. That is simulacrum. Contemporary world is a simulacrum where reality has been thus replaced by false images. The contemporary world is a simulacrum where reality has been thus replaced by false images. For instance, സിമുലാക്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. The Gulf War that we know from newspapers and television reports has no connection whatsoever to what can be called the real Iraqi war. ഗൾഫ് വാർ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയ കുറെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഗൾഫ് യുദ്ധം എന്താണോ നടക്കുന്നത് അതിന് നേരെ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. It is such a newspapers and television reports have no connection with the real war. The simulated image of Gulf War has become so much more popular and real than the real war that Baudrillard argues that the Gulf War did not take place. Gulf War did not take place. The Gulf War did not happen എന്നാണ് ബോഡ്രിയാർഡ് പറഞ്ഞത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗൾഫ് വാർ അല്ല നടന്നത് എന്നാണ്. So the simulated image of Gulf War has become so much more popular and real than the real war. In other words, in the postmodern world, there are no originals, only copies. ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു വാർത്ത കാണുമ്പോൾ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഫേക്ക് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചികഞ്ഞു നോക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. There are no originals, only copies. No territories, only maps. No reality, only simulations. Here, Baudrillard is not merely suggesting that the postmodern world is artificial. He is also implying that we have lost the capacity to discriminate between the real and the artificial. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ വേൾഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണ്, കൃത്രിമമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ബോഡ്രിയാർഡ് പറയുന്നത്, സത്യവും അസത്യവും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ്. We have lost the capacity to discriminate between the real and the artificial.
Another postmodern thinker, Frederick Jameson. Frederick Jameson has related modernism and postmodernism to the second and third phases of capitalism. ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ടങ്ങളോടാണ് ഫ്രെഡറിക് ജെയിംസൺ മോഡേണിസത്തെയും പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തെയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ടു ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ഫേസസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൽപാദന ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ സ്വഭാവവും മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ദ ഡീഹ്യൂമനൈസ്ഡ് ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് വേൾഡ് വൈപ്സ് ഔട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് നാഷണൽ ഐഡന്റിറ്റീസ്. ഒരു ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് നാഷണൽ ഐഡന്റിറ്റീസ് ആർ വൈപ്ഡ് ഔട്ട്. ഒരു രാജ്യത്തിന് ബൗണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് നാഷണൽ ഐഡന്റിറ്റി ആർ വൈപ്ഡ് ഔട്ട്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് നാഷണൽ ഐഡന്റിറ്റീസ് ആർ വൈപ്ഡ് ഔട്ട് in favor of multinational marketing. It is thus clear from this exposition that there are at least three different directions taken by postmodernism relating to the theories of Lyotard, Baudrillard, and Jameson. Postmodernism also has its roots in the theories of Habermas and Foucault. അവിടെ ഓഫ് വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. So postmodernism also has roots in the theories of Habermas and Foucault. Habermas, Foucault ഇവരും പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ചിന്തകന്മാരാണ്. In literature, postmodernism relying heavily on fragmentation, deconstruction, playfulness, etc. reacted against the Enlightenment ideas implicit in modern literature. Informed by Lyotard's concept of the meta-narrative, Derrida's concept of play, ഡെറിഡയുടെ സ്ട്രക്ചർ, സൈൻ ആൻഡ് പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന എസ്സേ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വേർഡ് ഹാസ് നോ ഫിക്സഡ് മീനിങ് എന്നാണ്. എ വേർഡ് ഹാസ് നോ ഫിക്സഡ് മീനിങ്, ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഫ്രീ പ്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ. ബോഡ്രിയാർഡ്സ് സിമുലാക്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ക്ലൂരിലാണ് സിമുലാക്രം. അപ്പൊ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ ഈ മോഡേണിസത്തിന്റെ എൻലൈറ്റൻമെന്റ് ഐഡിയാസ്. So postmodernism reacts against the enlightenment ideas of modernism. ലിയറ്റാർഡ്, ഡെറിഡ, അതുപോലെ ബോഡ്രിയാർഡ് ഇവരുടെ ഒക്കെ ആശയങ്ങൾ കാണുന്ന deviating from the modernist quest for meaning in a chaotic world, the postmodern writers eschew means give up, often playfully, the possibility of meaning, and the postmodern novel is often a parody of this quest. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ മോഡേണിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്തുള്ള വിലാപം മോഡേണിസത്തിലുണ്ട്. So they search for what is lost. ഈ ഒരു സെർച്ച്, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം പരിഹസിക്കുന്നു. പോസ്റ്റ് മോഡേൺ നോവൽ ഈസ് ഓഫൺ എ പാരഡി ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്. The distinction between high and low culture is also attacked with the employment of pastiche. Pastiche എന്ന് പറയുന്നത് a pastiche imitates a work that imitates the previous style.
എ വർക്ക് ദാറ്റ് ഇമിറ്റേറ്റ്സ് പ്രീവിയസ് സ്റ്റൈൽ, അതാണ് പാസ്റ്റീഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ മിക്സിംഗ് ഓഫ് ഷാനേഴ്സ്, മിക്സിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റൈൽസ്, the combination of multiple cultural elements including subjects and genres not previously deemed fit for literature. പണ്ട് ലിറ്ററേച്ചറിന് പറ്റിയതല്ല എന്ന് പറയുന്ന തള്ളിയ സബ്ജക്റ്റുകൾ പോലും ദേ ആർ മെയ്ഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ. Postmodern literature can be considered as an umbrella term for the post-war developments in literature such as theatre of the absurd, beat generation, magical realism. ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിൽ ഒരുപാട് മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിന്റെ എല്ലാം ഒരു അംബ്രല്ല ടേം ആയിട്ട് ആണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. Considered as an umbrella term for the post-war developments in literature such as the theatre of the absurd. Theatre of the absurd. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാമുവൽ ബക്കറ്റിന്റെ ദ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഗോഡോ, അത് തിയേറ്റർ ഓഫ് ദ അബ്സേർഡ്, അബ്സേർഡ് ഡ്രാമ. ബീറ്റ് ജനറേഷൻ, ബീറ്റ് ജനറേഷൻ അത് അമേരിക്കൻ മൂവ്മെന്റ് ആണ്. അതുപോലെ മേജിക്കൽ റിയലിസം, ഇതിനെല്ലാം കൂടിയുള്ള ഒരു അംബ്രല ടേമാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം. Postmodern literature reached its peak in the 60s and 70s with the publication of Catch 22. Postmodern literature ഒരുപാട് കൃതികൾ ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ വർക്ക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. Catch 22 by Joseph Heller. Catch 22. Fiction. Lost in the Fun House. Lost in the Fun House and Swordweed Factor by John Barth. Gravity's Rainbow and Crying of Lot 49 by Thomas Pynchon. Factions like Faction എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഫിക്ഷൻ ആണ്. ലൈക്ക് ആർമീസ് ഇൻ ദ നൈറ്റ് ബൈ നോർമൻ മെയ്ലർ. ഇൻ കോൾഡ് ബ്ലഡ് ബൈ ട്രൂമാൻ കപ്പോട്ട്. പോസ്റ്റ് മോഡേൺ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ നോവൽസ് ലൈക്ക് നെറോമാൻസർ. നെറോമാൻസർ by William Gibson, Slaughterhouse 5 by Kurt Vonnegut and many others. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ വർക്ക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റും.